कि कर्जे नालों जनाब बंदा भुखा ही चंगा है। ठीक है जी। तो अजकल फैशन ये है कि जी लोग कर्जा एक फैशन हो गया है। कर्जा जनाब लोग लेंदे ने अपना जिहड़ा घर जेवर है अपनी बुढ़ी दा नूंह दा वो जेवर है लोग जाके न बैंक च रख के ते ओहदा कर्जा ले लैंदे ने ते कर्जा लिया के खा खू छड़ना डाहड़ना यैशी कर छड़नी है या किसी ने गड्डी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तां नूं वीरां नूं भरावां नूं ते मेरे चाहण वालियां नूं ते मेरे वीरां नूं ते उम्मीद करने सारे खैर वफीयत नाल होवोगे। असीं भी अल्लाह दे करमो फजल दे नाल दिहाड़ियां दवावां नाल अल्हम्दुलिल्लाह अज दे नवें व्लॉग दे विच दिहाड़ी खिदमत च हाज़र हां ते अज दा व्लॉग करने जी स्टार्ट। ते दोस्तों सियाणे कहंदे ने बजुर्ग कहंदे ने वड्डे कहंदे ने कि जी कर्जे दी रोटी नालों न भुख चंगी कि कर्जे नालों जनाब बंदा भुखा ही चंगा है। ठीक है जी। तो अजकल फैशन ये है कि जी लोग कर्जा एक फैशन हो गया है। कर्जा जनाब लोग लेंदे ने अपना जिहड़ा घर जेवर है अपनी बुढ़ी दा नूंह दा वो जेवर है लोग जाके न बैंक च रख के ते ओहदा कर्जा ले लैंदे ने ते कर्जा लिया के खा खू छड़ना डाहड़ना यैशी कर छड़नी है या किसी ने गड्डी ले ली। तो दोस्तों बाकी गल्लां असीं घर जाके करांगे तुहाडे नाल। ते हुण असीं घर आ गए हैं क्योंकि उत्थे फिर मगरब दी अज़ान दा नमाज दा टाइम हो गया है ते बाद जो होना ही नेरा असीं बाकी गल्लां जाके घर करने तुहाडे नाल। ते हुण अलहमदुलिल्लाह असीं घर आए हां ते जनाब रोटी असीं कि अज तुहाडा रात दा जिहड़ा रोटी है ना साडी खाना भी तुहाडे नाल शेयर करिए कि की खाना अज असीं। ते अज असीं खा रहे हैं जनाब भिंडियां ते आलू पक्के जे माशाअल्लाह ते नाल रोटी। ठीक है जी। ते कैमरा मैन जरा नज़दीक करके विखाओ भिंडियां ते आलू साडे वीवरां नूं कि ए वेखो माशाअल्लाह सोहनी हांडी पकी दी है ते ये पकाई दी है सरों दे तेल च जनाब तलाई करके ते बड़ा मज़ेदार काम है। ते लो जनाब असीं करिए शुरू। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह जी मज़ा आ गया जी। नाल कच्ची लस्सी पियांगे गर्मी दे विच। लो भी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह रोटी खा ली है असीं। मज़ा आ गया सुकून हो गया। गल असीं कर रहे हैं तुहाडे नाल कि कर्जा जनाब जिहड़ा ना वो नहीं लेना चाहिए। ते अजकल लोग इंज करते हैं कि जनाब जमीन जेवर वगैरह बैंक च जनाब रखा के ते कर्जा ले लेंदे ने ते पैसे यैशी कर लेंदे ने गड्डी ले ली या कोई ब्याह कर लिया मुंडे दा कुड़ी दा है ते 10-10 डिशां पका लेंदे ने। तो फिर बंदे नूं पुछदे फिरदे ने हाँ भाई रोटी कैसी पकी आया मजा कि नहीं। ते उंज कर्जा ले लेंदे ने ते कर्जा सिर ते जेहड़ा ना चाड़ लेंदे ने वो फिर लथदा नहीं। अजकल ये फैशन है। ते दूसरा कि जी लोग अजकल जिहदा कोई धी पुत्त जवान हो जांदा ना वो जनाब कर लेंदे ने जे रिश्ता लभन लग पैंदे ने पै वखत जांदा विचोले हम कहन लग पैंदे ने जी रिश्ता कराओ ते वो 20-20 हज़ार रुपया ले लेंदे ने रिश्ता कराउण दा ते रिश्ते हुंदे नहीं। ते पहले लोग इंज करते रहे ने कि जेहड़े घर ब्याह हुंदा रहा न पिंडां च ते ओह जनाब 10-10 दिन उन्हां दे रिश्तेदार जेहड़े ने पहले ही आ जांदे रहे ने उन्हां दे घर ब्याह जनाब 10-10 दिन उत्थे ही रहना रोटी छोटी खानी यैशी करनी ते नाल जनाब ब्याह शामिल होना। ते पिंडां वालियां दे भी सांझे परौणे हुंदे रहे ने
ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੰਜੀਆਂ ਲਈ ਆਣ ਡਿਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਲਈ ਆਣ ਡਿਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਆਣ ਡਿਆ ਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਣ ਡਿਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਣ ਡਿਆ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 10-10 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਈਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ, ਅਪਡੇਟ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਪਕਾਓ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਕਰ ਲੈ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੱਡੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਝੁੱਟਣੀ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਂਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10-10 ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਕਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪਛਤਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਵੋ, ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਬੁਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸੌਣ ਤੂੰ ਡਈਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਜਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਲੌਗ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਵਾਬ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ, ਜन्नत ਕਮਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਰਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ जनाब इंशाअल्लाह फिर होएगी मुलाकात। नमाज जरूर पढ़नी है। ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।